میرا باپ پاکستانی اور ماں امریکن تھی، ویرا دبی دبی سسکیوں کے درمیان بولی۔ میرا باپ ایک نیک آدمی تھا، میں یہاں والوں کو اس جیسا سمجھ کر پاکستان آئی تھی، لیکن تم سب نے مجھے مایوس کیا ہے۔ سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، کسی کو یہ شرمندگی نہیں ہے کہ میں بلا وجہ اس چکر میں پھانس لی گئی ہوں۔ میں تمہارے لیے باپ تو نہیں بن سکتا، لیکن بہترین دوست ضرور بن سکتا ہوں۔ بخلاہٹ کے عالم میں بھی عبدل نے کارآمد رشتہ اپناتے ہوئے بے فیض رشتے سے انکار کر دیا۔ پہلا موقع میسر آتے ہی میں ان لوگوں سے تم کو رعایتیں دلوانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تم گردوں کی مریض ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم جیسی بے ضرر سی عورت کو وہ آزادی کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ضرورت پیش آئی تو میں تمہاری نگرانی کی ذمہ داری اپنے سر لے لوں گا۔ پھر وہی رعایتیں۔ ویرا کی آواز میں جھلاٹ اور بے بسی نمایاں تھی۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں جو مجھے صرف رعایتیں دلوا کر ٹرکھانے کی کوشش کی جائے؟ آزادی میرا حق ہے، تم ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ کم از کم مجھے آزاد کر دیں؟ اس معاملے سے میرا کیا تعلق ہے؟ اچھا میں کوشش کروں گا۔ تیز سے سانسوں کے درمیان میں عبدل کی آواز سنائی تھی۔ ماننا یا نہ ماننا ان کے اختیار میں ہے، مگر میں بات ضرور کروں گا۔ اوہ، ویرا کی اضطراری آواز ابھری۔ ان سے بات کر لینا، لیکن میرے اوپر کیوں چڑھے آ رہے ہو؟ ذرا دور ہو کر بیٹھو، تمہارے گرم گرم سانسوں سے میری گردن کی جلد جلی جا رہی ہے۔ معاف کرنا۔ عبدل کی آواز سخت کھسیائی ہوئی اور خفت آمیز تھی۔ اندھیرے میں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میں باتیں کرتے کرتے تمہارے اتنے نزدیک پہنچ گیا ہوں۔ اندھیرے میں سب سے بڑی یہی خرابی ہوتی ہے کہ کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے ویرا کی بیزاری اور جھلاٹ کا اندازہ لگا لیا۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہاری انگلیاں میرے بازو میں چبھ رہی ہیں، اب ذرا میرا بازو بھی چھوڑ دو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ تم لوگ تو عورتوں کو چھونے چھانے میں اتنے آزاد خیال نہیں ہوتے۔ عبدل کی غسیلی گھراہٹ کے ساتھ کسی کے لڑکنے کسی آواز پیدا ہوئی۔ شاید ویرا اسے اپنے جال میں پھانس لینے کی امید میں اسے ناروا ڈھیل دیتی رہی تھی۔ ولی کی طرح عبدل کے دل و دماغ پر بھی اس کی میم کے حسن و جمال کا بھوت سوار تھا۔ وہ احمق ویرا کی مصلحت آمیز خاموشی کو اس کی دعوت امیز رضامندی تصور کرتے ہوئے اسے کسی جونک کی طرح چمٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ ویرا نے جب اچھی طرح یہ اندازہ لگا لیا کہ عبدل کسی بھی طرح اس کے ڈھب پر آنے والا نہیں تھا تو اس نے رکھائی کے ساتھ اسے اپنے وجود سے الگ ہو کر بیٹھنے اور جوش کے ساتھ دبوچے ہوئے بازو کو آزاد کرنے کے مشورے دے کر شرمندہ کر دیا۔ اندھیرے میں اپنے کھلائے ہوئے گلوں کا بھانڈا پھوٹنے پر عبدل نے برہمی کے عالم میں ویرا کو دھکا دے دیا تھا اور وہ متحرک ٹرک کے آئینی فرش پر کسی گٹھڑی کی طرح لڑک کر رہ گئی تھی۔ سالی بازو پکڑنے کا الزام لگا رہی ہے۔ عبدل اپنی جیپ مٹانے کے لیے اس پر برس پڑا۔ میں آرام سے سمجھا کر بات کر رہا تھا اور تم الزام تراشی پر اترائی۔ ولایت میں سالیاں ہر وقت مردوں میں پھنسی رہتی ہیں اور یہاں پاکیزہ خانم بنتی ہیں۔ تم بلا وجہ ناراض ہو رہے ہو عبدل ڈارلنگ۔ اسے ایک بدترین ذہنی جھٹکا لگانے کے بعد ویرا فوراً ہی سنبھل گئی۔ مجھے تمہارے کسی رویے سے شکایت ہے، نہ میں نے تم پر الزام تراشی کیے۔ چاہے تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ تم نے بریانی میں میرا بازو کتنی طاقت سے بھینچ لیا تھا۔ تم چاہو تو اپنی ٹارچ روشن کر کے میری جلد پر نیل کا نشان بھی دیکھ سکتے ہو۔ تم دوبارہ میرے قریب بیٹھ جاؤ، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ ویرا ایسے معاملات میں مردوں کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ ناند پر منہ مارنے والے سانڈ کے جبڑے پر ایک بار ڈنڈا بجا دیا جائے تو وہ دوبارہ پچکارنے کے باوجود چارے سے بھری ہوئی اس ناند کا رخ نہیں کرتا جو اس کی ذلت کا سبب بنی تھی۔ تم منہ لگانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ عبدل قدرے ٹھنڈا ہونے کے باوجود برہم تھا۔ سردار پائندہ گل نے کچھ دیکھ کر ہی تمہیں اغوا کرایا ہوگا۔ اب تو میں چیگا سرائے میں تمہاری آخری مزاج پرسی کروں گا۔ یہ چیگا سرائے کیا بلا ہے؟ کیا ہمیں شنگار ویلی نہیں لے جایا جا رہا؟ ویرا نے تعجب سے پوچھا۔ چیگا سرائے؟ اس نے سزائیہ لہجے میں دہرایا۔ تمہاری بدتمیزی کا جواب تو یہ ہے کہ تمہاری کسی بات کا جواب نہ دیا جائے، مگر میں اتنا بے مروت نہیں ہوں کہ تم سے ایک دم آنکھیں پھیر لوں۔ دریائے خیبر کے راستے ترکھم کی سرحد پار کرنے کے بعد ہم جلال آباد تک سیدھے جائیں گے۔ دریائے کنار اور دریائے کابل کے سنگم سے 20-25 میل آگے ہم دریائے کابل کو عبور کر کے دریائے کنار کے ساتھ ساتھ سڑک پر سفر کرتے ہوئے چیگا سرائے پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے سڑک داما کی طرف مڑ جاتی ہے۔ وہاں سے شنگار ویلی تک کا 45 میل کا سفر صرف طاقتور جیپ ہی میں طے کیا جا سکتا ہے۔ ٹرک کا سفر چیگا سرائے پر ختم ہو جائے گا۔ شاید چیگا سرائے پر ہمیں ٹرک سے اتار کر لینڈ کروزر پر سوار کرا دیا جائے گا۔ میں نے کہا، قیدیوں کے لیے سردار پائندہ گل کے آدمی پہاڑوں میں پیدل نہیں چلیں گے۔ اس کی آواز دوبارہ تلخ ہوگی۔ ایک بار تم چیگا سرائے پہنچ گئے تو پھر تم ہوش میں رہتے ہوئے بھی ان کی نگاہوں سے اوچل نہیں ہو سکو گے۔ وہ تم سب کو مویشیوں کی ریوڑ کی طرح ہانکتے ہوئے شنگار ویلی کی بلندیوں کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے لہجے میں لوٹنے والی تلخی کو محسوس کرتے ہی میں نے سختی کے ساتھ اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہم تینوں کی آواز سے چڑھ رہا تھا، جبکہ ویرا کے معاملے میں وہ گالیاں کھا کر بے مزہ نہیں ہوا کہ عملی تفسیر بنا ہوا تھا۔ ویرا سے اپنی ڈھکی چھپی بے عزتی کروانے کے باوجود وہ کسی بھلی گھڑی کی امید میں اس کے ساتھ اپنی برہمی کو بھولنے پر آمادہ تھا، اور پھر ایک اور ہی خیال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ اغوا کیے جانے کے بعد سے ہم سب مسلسل ایک سے زیادہ افراد کی نگرانی میں رہے تھے۔ غزالہ اور ویرا کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہونے پر ہم سب نے ان لوگوں کی اصول پرستی اور صرف کام سے لگن کی تعریف کی تھی، لیکن اس وقت مجھے خیال آ رہا تھا کہ وہ سب فرشتہ صفت نہیں تھے۔
उन के दिलों में भी भेड़िए और हौलनाक दरिंदे छुपे हुए थे। ये सिर्फ एक दूसरे के खौफ से अपने अपने खौल में दुबके हुए थे। लेकिन तेजी से सफर करते हुए ट्रक के उस हिस्से में हम सिर्फ और सिर्फ अब्दुल के रहमो करम पर थे। शायद ये इसी मुतलिकुल अनानी का घमंड था कि वो वीरा के साथ खतरनाक हद तक बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं था। वीरा से झाड़ खाने के बाद वो फौरी तौर पर बहुत मुश्तिल जरूर हुआ था, लेकिन फिर उसके लबो लहजा में नरमी आ गई थी। वो हम तीनों को बेहोश करने के बाद वीरा को बआसानी ज्यादती का निशाना बना सकता था। वीरा नाकाबिले बर्दाश्त मुजामत का मुजाहरा करती तो वो उसे भी बेहोश कर देता। हम चारों की गहरी बेहोशी के बाद उसके अंदर का हैवान एक नई ताकत और बर्बरियत के साथ बेदार हो सकता था। इस आलम में अब्दुल वीरा के साथ गजाला के लिए भी भयानक खतरा साबित हो सकता था। अगर उसके ज़हन पर शैतान सवार हो जाता तो वो हमारी बेबसी के और बेहोशी के दौरान ही अपनी मनमानी कर सकता था। उसकी ऐसी हरकत का इम्कान रोशन था। मेरी निगाह में आबरू का गहरे आबतार एक बार दागदार हो जाए तो मुजरिम को 1000 बार संसार करके भी उस मोती को उसकी असल चमक दमक नहीं लुटाई जा सकती। वीरा ऐसे हादसात की आदी थी। वो हर बार अपने बदन की धूल चाड़ कर अपने नाज को बरकरार रख सकती थी, लेकिन गजाला का मामला उससे यकसर मुख्तलिफ था। उस पर बात की आओफुगा बेसूद होती। वो खुद ही पहाड़ों की किसी चोटी से किसी अंधी घाटी में छलांग लगाकर अपने दुश्मन के पीछे रवाना हो जाती। वो ख्याल मेरे लिए सुहाने रूप बनकर रह गया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। इंजेक्शन लगाए जाने का वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा था। अब्दुल एक दर्दनाक बोझ बनकर हमारे ऊपर मुसल्लत था। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ इस ख्याल की चुभन मजीद गहरी होती जा रही थी, लेकिन मुझे इससे निजात की कोई राह नहीं सूझ रही थी, क्योंकि अब्दुल मुझसे सीधे मुंह बात करने पर आमादा नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरे जहन में क्या रो उभरी कि मैंने अचानक इस तरारी अंदाज में अपने हल्क से खरखराहट की धीमी मगर खौफनाक आवाजें पैदा करनी शुरू कर दी। फौरन तारीफ फिजा में 4 तहय्युर ज़दा और इस्तफसार तलब आवाजें उभरी। इनमें से अब्दुल की घबराई हुई आवाज भी शामिल थी। शायद उन चारों ने ही अंदाजा लगा लिया कि उनकी आवाजों में मेरी आवाज शामिल नहीं थी, लेकिन वीरा के अलावा कोई इस मामले की तह तक नहीं पहुंच सका। ओह, शायद डैनी को मिर्गी का दौरा पड़ गया। वीरा की बेसाख्ता आवाज में ऐसी लर्जिश थी जैसे वो मेरे इस रोग से यकीनी तौर पर वाकिफ रही। जल्दी इसकी खबर दो, वो तो बंधा हुआ है। वो सब पैदर पे वाकया चंद सेकंड की कलील से मुद्दत में रुनमा होते चले गए और मैं दिली दिल में वीरा की जहानत का एतराफ किए बगैर नहीं रह सका। उससे मेरी तरफ से किसी साजिश की पहली अलामत ज़ाहिर होते नहायत होशियारी के साथ मुझे इस तरह एक और राह सुझा दी थी कि अब्दुल के फरिश्तों को भी उसके बेसाख्ता तबसरों पर कोई शुबा नहीं हो सका। मैं मिर्गी के मर्ज और उसकी अलामत से बिल्कुल बेखबर था। वीरा से इशारा मिलते ही मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अपने ज़हन पर जोर डाला तो मुझे सुनी सुनाई 2 बातें याद आ गईं कि मरीज के बदन पर तशन्नुज जारी हो जाता है और आमतौर पर उसकी जुबान दांतों के दरमियान दब जाती है। वो 2 बातें याद आती ही मैंने आओ देखा न था अपनी जुबान दहाने से कदरे बाहर निकाल कर अपने दांतों में दबाई और अपने धड़ को पूरे जोर से ट्रक के आईनी फर्श पर गिरा दिया। इस बार गजाला और सुल्तान शाह की गमनाक आवाजें काबिल रहम थी। अब्दुल ने जितनी देर में टार्च रोशन की मैं अपनी कार्रवाई खासी हद तक आगे बढ़ा चुका था। मुझे सही अंदाजो तो नहीं था, लेकिन मैंने हद्दुल इम्कान हद तक अपना चेहरा मसक कर लिया था। जुबान पहले ही दांतों में दबा ली थी। दाएं पहलू के बल गिरे हुए जिस्म पर हल्का सा तशन्नुज भी तारी कर लिया था और इरादा था कि कलील से वक्फों से जरा तेज झुरझुरियां भी लेता रहूं ताकि अब्दुल की बदहवासी में खातिर का इजाफा हो सके। इसका तो चेहरा ही बिगड़ गया है, ये मरने के करीब मालूम होता है। मेरे चेहरे पर रोशनी डालते ही अब्दुल हज़ियानी अंदाज में बोल पड़ा। मिर्गी के दौरे में ऐसी खराब हालत मैंने कभी। फौरन इसके हाथ पैर खोल दो। वीरा उसकी बात काट कर तेजी से बोले। मिर्गी का दौरा दम घुटने से पड़ सकता है, इसे हाथ पैर फैलाकर आजादी से सांस लेने का मौका ना मिला तो ये देखते ही देखते मर जाएगा और हम सब सरदार पाइंदा गुल के अताब में आ जाएंगे। मरता है तो मरने दो, मैं इजाजत के बगैर इसके हाथ पैर नहीं खोल सकता। मैंने इसे मारा पीटा है जो सरदार पाइंदा गुल मुझसे नाराज हो जाएगा। उसने एक लहजे की खामोशी की बात कहा। मैंने एक तेज झुरझुरी और वीरा बोल पड़ी। वो देखो देखो, शायद उसका दम निकल रहा है। तुम भूल रहे हो कि सरदार पाइंदा गुल का असल मुजरिम यही है। इसी की वजह से सरदार ने इतना लंबा चक्कर चलाया और हम तीनों भी मुसीबत में पड़े हैं। अगर ये मर गया तो सरदार अपना सारा गुस्सा हम पर निकालेगा। तुम भी उसके अताब से महफूज नहीं रोके। मेरा काम मशवरा देना था, वो मैंने दे दिया। अब तुम्हारी मर्जी है कि खुद फैसला करो या ट्रक रुकवाओ। मुझे हैरत हुई कि वीरा की तरफ से मेरा दम निकलने के ऐलान पर गजाला ने उस पर बरसने की हमाकत नहीं की। ताज की तेज रोशनी की वजह से वो तंग सी जगह रोशनी से भर गई थी और वो सब ही एक दूसरे को देख सकते थे। अब्दुल मेरी तरफ मुतवज्जा था। शायद वीरा ने उसकी आंख बचाकर गजाला को खामोश रहने का कोई मुअस्सर इशारा दे दिया था। मेरी तरह वीरा भी बदतरीन हालात में सूरत हाल को काबू में रखने के फन में ताक थी। अब्दुल चंद सानियों तक खामोश रहा। शायद उस तजब्जुब में मुब्तला हो गया था। मेरी बर वक्त झुरझुरी और फिर वीरा की वजाहती बयान ने उसका ज़हन माऊफ करके रख दिया था। मुझे मालूम है कि तुम सरदार के आदमियों से डरते हो। वीरा ने उसे खामोश पाकर उसकी अना पर एक कारी जर लगाई। तुम अपने तौर पर सही या गलत होने का फैसला भी नहीं कर सकते। मेरी मानो तो ट्रक रुकवा कर संदल खान या उसके किसी आदमी को बुलवा लो। वो बता देगा कि डैनी का जिंदा हालत में सरदार के सामने पहुंचाया जाना किस कदर जरूरी है। इस तरह तुम जिम्मेदारी से साफ बच जाओगे। वहां खड़ा होने की जगह नहीं थी।
عبدل نے اپنے پیر گھما کر اپنے جوتے کی نوک سے میرا چہرہ ہلانے کی کوشش کی تو غزالہ سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ گھراتے ہوئے بولی، ہوش میں رہو، ایک بیمار آدمی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے، دو مردوں کے درمیان شرم و حیا والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ تلخی سے بولی، میں اس کا علاج کر رہا ہوں، اس کا مرض ہی اتنا خبیث ہے کہ دورہ جوتا سنگھانے سے ختم ہوتا ہے، جہالت کی باتیں مت کرو۔ اس بار ویرا برس پڑی، کھلی ہوا اور بدن کو مکمل آرام دیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس منحوس جگہ کی گھٹن دور نہیں کر سکتے تو اسے آزاد تو کر سکتے ہو۔ وہ چند ثانیوں تک اپنا جوتا میرے دھانے اور ناک کے قریب ہلاتا رہا مگر میری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا دورہ کچھ لمبا ہی ہو گیا ہے۔ آخرکار عبدل کے ہونٹوں سے پرتشویش سے بڑبڑاہٹ آزاد ہوئی۔ بس میں اس کے ہاتھ کھول دیتا ہوں تاکہ سینے کا کھچاؤ کم ہو سکے۔ اس کے بعد بھی یہ مرتا ہے تو میری طرف سے جہنم میں جائے، میں اسے زندہ رکھنے کا ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ وہ ٹرک کے فرش پر بیٹھے بیٹھے میری پشت کی طرف آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھوں کو رسی کی سخت بندی سے نجات ملتے ہی اسے جکڑ لوں گا، لیکن مجھے فوراً یہ اندازہ ہو گیا کہ پیچھے کی طرف مڑا اور بدن کے بوجھ میں دبا ہوا میرا داہنا بازو فوری طور پر نقل و حرکت کے قابل نہیں رہا تھا۔ عبدل نے گریں کھولنے کے لیے میری کلائیوں کو جنبش تھی تو میرے داہنے بازو میں درد کی ہلکی ٹیسیں شروع ہو گئیں۔ شاید میں نے ٹرک کے فرش پر گرنے میں زیادہ ہی جوش سے کام لیا تھا، جس کے نتیجے میں کسی رگ یا پٹھے پر ضرب آ گئی تھی۔ میں نے فوری طور پر عبدل سے بھڑ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جو ہی میری کلائیوں کو رسی کی بے رحمانہ بندشوں سے نجات ملی، میں نے تیز آوازوں کے ساتھ اپنے منہ سے سانس لیتے ہوئے ایک جھرجھری لے کر اپنے جسم کو سیدھا کر لیا۔ مجھے غیر متوقع طور پر حرکت میں آتا ہوا دیکھ کر عبدل کے منہ سے ایک اضطراری مگر بے معنی آواز برآمد ہوئی اور وہ خوفزدہ ہو کر عقبی دیوار سے جا ٹکرا کیونکہ ادھر سے دھماکے کی ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ میں آئینی فرش پر چت لیٹا ہوا تھا، زبان بدستور دانتوں میں دبی ہوئی تھی اور چہرے کے نقوش بھی میں نے مسخ کیے ہوئے تھے۔ جسم کو سیدھا کرنے کی کوشش میں میری گردن اس طرح ڈھلک گئی تھی جدھر میرے تینوں ساتھی موجود تھے۔ میں نے اپنی ایک آنکھ میں خفیف سی جھری پیدا کی تو ان تینوں کے چہرے تاریک اور پرتشویش نظر آئے۔ پھر غزالہ نے اپنی جگہ سے میری طرف سے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ عبدل کی تیز آواز گونج اٹھی، نہیں، تم میں سے کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا، انجیکشن کا وقت ہو چکا ہے، اب میں باری باری تم کو بے ہوش کر دوں گا، یعنی کہ ہوش میں آنے کا انتظار کیا جائے گا۔ وہ میرے پیروں کی طرف سے سرکتا ہوا ان تینوں کے قریب پہنچ گیا۔ ویرا نے احتجاج کیا کہ میری حالت سنبھلنے تک ان لوگوں کو انجیکشن لگانے کا پروگرام ملتوی رکھا جائے، لیکن عبدل نے اس کی ایک نہ سنی اور ٹارچ کی روشنی میں پہلی سرنج تیار کر کے دوا ویرا کے بازو میں اتار دی۔ وہ لہجہ بھر میں اپنی جگہ پر ڈھیر ہو گئی۔ ویرا کا انجام دیکھ لینے کے بعد غزالہ اور سلطان شاہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ عبدل کے ساتھ مغزنی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے بارے میں کئی ذہنی جھٹکوں سے دوچار ہونے کے بعد وہ کوئی نئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری سرنج تیار کرتا، وہ دونوں آئینی فرش پر اپنی جگہ بنا کر دراز ہو گئے۔ ان دونوں کو بے ہوش کر دینے کے بعد عبدل سرک کر اس گوشے میں چلا گیا جہاں اس کا تھرماس رکھا ہوا تھا۔ اس دوران میں اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی نظروں سے اوچھل نہیں ہونے دیا تھا، جبکہ میں اس گھات میں تھا کہ وہ میری طرف سے ذرا بھی غافل ہو تو میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ جب تک میرے ہاتھوں کو آزادی نہیں ملی تھی میں پوری محنت اور لگن کے ساتھ دورے میں مبتلا مریض کی اداکاری کرتا رہا تھا، لیکن ادھوری آزادی ملنے کے بعد مجھے اپنی زبان کو دانتوں میں دبائے رکھنا اور چہرے کو بگاڑے رکھنا دشوار معلوم ہونے لگا تھا۔ میں جلد از جلد اس حالت سے نجات حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ عبدل نے اپنی روشن ٹارچ فرش پر اس زاویے سے رکھ دی کہ روشنی کی براہ راست کرنیں میرے پیٹ پر آنے لگی۔ اس صورت میں میرا چہرہ تیز روشنی سے محفوظ تھا اور میں اپنی دائنی آنکھ کی جھری سے عبدل کی نقل و حرکت کا بخوبی جائزہ لے سکتا تھا۔ اس نے ٹرک کی دیوار سے ٹیک لگا کر تھکے ہوئے انداز میں تھرماس سے گرم گرم چائے اس کے ڈھکن میں انڈیلی اور چائے نوشی میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ساتھ فیصلہ کن زور آزمائی کے لیے میرے پاس وقت کافی تھا۔ اس نے ان تینوں کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا تھا اور اگلا انجیکشن پورے 5 گھنٹے بعد لگایا جانا تھا۔ اس امر سے اس کے دوسرے ساتھی بھی بخوبی واقف تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی ناگہانی رکاوٹ پیش نہ آتی تو اگلے 4-5 گھنٹوں سے پہلے ٹرک کے رکنے یا صورتحال میں تبدیلی رونما ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ عبدل نے چائے کی پیالی فرش پر رکھ کر سگریٹ سلگائی تو دھوئیں کی مانوس بو مجھے بے چین کرنے لگی۔ میں نے اپنی حالت سنبھلنے کی اداکاری کرتے ہوئے ہولے ہولے سے کرا کر اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اسی کے ساتھ دانتوں میں دبی ہوئی زبان کو آزاد کر کے دہانے میں سمیٹ لیا۔ میرے بدن کی پہلی جنبش پر عبدل بھڑک اٹھا اور اپنی چائے چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے میرے قریب سے رکھا۔ اس بار وہ میری نگاہوں کی دستر سے باہر میرے سرہانے آ بیٹھا تھا۔ جسمانی طور پر وہ مجھ سے کم تر تو نہیں تو برتر بھی نہیں تھا۔ اسے صرف ایک فائدہ حاصل تھا کہ اس کے پیر بالکل آزاد تھے جبکہ میرے پیر بندھے ہوئے تھے، لیکن ٹرک کے اس حصے کی اونچائی اتنی کم تھی کہ محاذ آرائی کی صورت میں وہاں قدموں کی استعمال کی گنجائش نہیں تھی۔ ویسے بھی جگہ اتنی کم تھی کہ ہم دونوں ایک بار گتھم گتھا ہو جاتے تو وحشیانہ زور آزمائی کا آخری فیصلہ ہونے تک الگ ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ مجھے اس مقابلے میں پہل کرنے کا فائدہ حاصل ہوتا جبکہ وہ بے خبری میں دھر لیا جاتا۔ میں ٹرک کے فرش پر بے حس و حرکت پڑا اس کی جسمانی پوزیشن کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس کی شامت نے دھکا دیا اور اس نے میرے چہرے پر جھک کر ٹارچ کی تیز روشنی براہ راست میری آنکھوں میں ڈالتی۔ پپوٹے بند ہونے کے باوجود وہ روشنی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے اس کے گرم گرم سانسوں کا لمس
अपने चेहरे पर महसूस करते ही आंखें खोलनी चाहिए जो तेज रोशनी से चुंधिया गई। लेकिन मैं इन चंद लम्हों में उसकी पोजीशन देख चुका था। मैंने बिजली किसी तेजी से हाथ उठाकर उसकी गर्दन दबोच ली और पूरी कुव्वत से उसे अपने बराबर में गिरा लिया। अब्दुल के हल्क से इस तरारी घुर्राहट के बाद गलीज कालियों का तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन वो पूरी कोशिश के बावजूद मेरी बेरहमाना गिरफ्त से आजाद होने में कामयाब नहीं हो सका और मैंने उसके ऊपर सवार होकर उसके चेहरे को अपनी टक्करों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस तंग और महदूद जगह में वो एक होलनाक जंग थी। मेरे तीनों साथी इस मुकाबले में कोई किरदार अदा करने से कासिर थे। आखिरी फैसला हम दोनों के जोरे बाजू से ही होना था। मेरे लिए वो जिंदगी और मौत का मामला था, इसलिए जल्दी अब्दुल के हाथ पैर ढीले पड़ने शुरू हो गए। उसके हाथ से निकलकर एक तरफ गिरने वाली टार्च बदस्तूर रोशन थी। उसका रुख मुखालिफ समत में था, लेकिन मैं उसकी फैलाई हुई रोशनी में बाखूबी देख सकता था कि उसका चेहरा कई जगह से जख्मी हो चुका था। मेरा इरादा उसे हलाक करने का नहीं था, इसलिए मैंने उसकी कनपट्टियों पर ताबड़तोड़ मुक्के रसीद किए और आखिर उसकी सारी मुजाहमत दम तोड़ की। मैं उससे अलग हुआ तो उसका जिस्म साकत हो चुका था। मैंने तेजी के साथ उसकी जेबों की तलाशी ली तो सिरिंज और बेहोशी के महलूल की शीशी के अलावा एक भरा हुआ इशारिया 2-3 का पिस्तौल भी बरामद हुआ। उसके अलावा रकम से भरा हुआ बटुआ था जो मैंने तलाशी मुकम्मल करने के बाद उसकी जेब में वापस रख दिया। मैंने अपनी इसरारी चीख से जिस ड्रामे का आगाज किया था, वीरा ने मुझे मिर्गी के दौरे की अदाकारी शुरू करने का इशारा देकर उसमें एक नया रंग भर दिया था। मैंने जो कुछ किया उसके आखिरी नताइज के बारे में मेरा ज़हन वाज़े नहीं था। दूसरी तरफ वीरा बेहोश थी। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि अब्दुल को धोखे में मुब्तला करके किस किस्म के नताइज हासिल करना चाहती थी। इस वक्त मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। जरबात के नतीजे में तारी होने वाली बेहोशी किसी भी लम्हे खत्म हो सकती थी। उसके होश में आने से पहले मुझे उसके बारे में कोई ना कोई यकीनी फैसला करके उसे अमली जामा पहना देना चाहिए था। मेरे पास उसे कम अज कम 5 घंटे तक बेहोश रखने के लिए दवा और सिरिंज भी मौजूद थी और उसे हमेशा के लिए खामोश करने के लिए भरा हुआ रिवाल्वर भी। मैंने चंद सानियों तक उस सूरत हाल पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि अब्दुल को बेहोश कर देने के बावजूद मैं मखदूज सूरत हाल से 2-4 था और मेरे लिए यही बेहतर था कि फौरी तौर पर उसकी बेहोशी की मुद्दत में 5 घंटे की तूसी करके अगला फैसला करने के लिए वक्त हासिल कर लूं। जहां तक उसे खत्म करने का मामला था तो उस पर किसी भी वक्त अमल किया जा सकता था। मैंने सिरिंज तैयार करके बेहोशी का महलूल उसके बाजू में उतार दिया। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरे पैर बदस्तूर बंधे हुए थे। मैंने फुर्ती के साथ अपने पैरों को आजाद किया और टार्च लेकर उस गोशे में सिरक गया जहां अब्दुल का थर्मास वगैरह रखा हुआ था। मैंने उसकी छोड़ी हुई चाय फेंक थर्मास से ताज़ा चाय अंडेली और सिगरेट सुलगाकर उस आज़ादी से लुत्फ अंदोज होने लगा जो एक तवील कैद और बेहोशी के बाद मुयस्सर आई थी। मैं आज़ाद जरूर हो चुका था और चाहता तो थोड़ी ही देर में अपने साथियों के हाथ पैर आज़ाद कर सकता था, लेकिन इसका कोई फौरी फायदा नहीं था। वो तीनों दवा के ज़ेरे असर बेहोश थे और हम सब का सफ़र जारी था। जब तक ट्रक न रुकता कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हो सकती थी। ट्रक रुकने के बाद जब सरदार पाइंदा गुल के आदमियों को यह अंदाजा होता कि हम अब्दुल को जेर कर चुके हैं तो मामला संगीन रुख इख्तियार कर सकते थे। अगर हम कामयाब होकर उनके चुंगल से आज़ाद हो जाते तो इस बात की कोई अहमियत नहीं होती कि अब्दुल जिंदा था या हमारे हाथों मारा गया था, लेकिन हमारी नाकामी की सूरत में वो मामला बहुत अहम साबित हो सकता था। अब्दुल के कत्ल के जुर्म को वो लोग किसी भी कीमत पर माफ न करते। उसको जिंदा रखकर हम ये दावा कर सकते थे कि हमारा इरादा उन लोगों को जिस्मानी या जानी नुकसान पहुंचाए बगैर आज़ादी हासिल करने का था। इस रवैये की रोशनी में वो शायद हमारे साथ नरमी इख्तियार करने पर आमादा हो जाते। अब्दुल को इंजेक्शन लग ही चुका था। मैं ट्रक की दीवार से टेक लगाकर चाय की प्याली खत्म की, 2 सिगरेटें यके बाद दीगरे तमाम की, फिर हरकत में आ गया। बेकार बैठकर खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ देने के बजाय हाथ पैर चलाते रहना मेरे हक में बेहतर था, वरना ट्रक के इंजन की यकसा आवाज मुझे गनूदगी में मुब्तला कर सकती थी। पुष्प पर हाथ बंधे हुए होने की वजह से वो तीनों ही बेतरा पड़े हुए थे। मुझे बजाते खुद ये तजुर्बा हासिल हो चुका था कि होश में आने पर उनके हाथ बुरी तरह अकड़ चुके होंगे। मैंने बारी बारी उनके हाथ पैर आजाद करके उन्हें आराम से लिटा दिया। इसके बाद मैंने अब्दुल के हाथ पैर बांध दिए। अपने गैर जारहाना अज़दाइम की एक अलामत के तौर पर मैंने उसके हाथ पुष्प पर ले जाकर नहीं बांधे, क्योंकि वो तरीका बहुत तकलीफ दे था। उसके हाथ सामने बांधने के बाद मैंने ये एहतियात जरूर की कि फाजिल रस्सी से उसके बंधे हुए हाथ पेट पर जमा कर जिस्म के साथ यूं जकड़ दिए कि वो होश में आने के बाद उन हाथों को किसी भी तरह अपने पैरों तक न ले जा सके। जगह की तंगी और खसूसन कम बुलंदी की वजह से मेरा सर बार बार चोबी छत से टकराता रहा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए वो बातें मामूली और गैर अहम थी। असल अहमियत इस बात की थी कि हम सरहद पार ले जाए जाने से कबल अपने दुश्मनों की कैद से रिहाई हासिल कर लें। इन मराहिल से फारिग होने के बाद मैं चोबी पार्टीशन के उस हिस्से की तरफ मुतवज्जा हो गया जहाँ खिड़की बनाकर बाहर वालों ने हम तक रसाई हासिल की थी। वो तख्ता बाहर से इस तरह फंसाया गया था कि अंदर से दीवार बिल्कुल हमवार नजर आ रही थी, लेकिन तख्ते को उसकी जगह पर रोके रखने के लिए पट्टियां लगाई गई थी, जिसकी वजह से उस तख्ते को अंदर गिराना मुमकिन नहीं हो सका। बाहर की तरफ खाली और भरे हुए ड्रम लदे हुए थे, इसलिए जोर लगाकर उसे बाहर भी नहीं निकाला जा सका।
आखिरकार मैंने उस खिड़की को भूलकर अपनी जगह बनाई और दोनों टांगों की मदद से तख्ते पर जोर आजमाई शुरू कर दी। मेरा ख्याल था कि मेरी कोशिशों के नतीजे में खाली ड्रम अपनी जगह छोड़ देंगे और ट्रक से नीचे जा गिरेंगे। इस तरफ जरा सी भी जगह पैदा हो जाती तो मैं खिड़की खोलकर तेजी के साथ राहदारी को साफ कर सकता था। चलते हुए ट्रक से खाली ड्रम गिरने की पुरशोर आवाजों से उन लोगों का होशियार होना यकीनी था। वो फौरी तौर पर सफर का सिलसिला मुनक़ता करके उधर की खबर लेने पर मजबूर हो जाते। वो लोग अपने प्रोग्राम के मुताबिक जहां भी रुकते वहां वो हिफाजत और आम लोगों की निगाहों से महफूज रहने का ध्यान जरूर रखते, जैसा कि पिछले पड़ाव पर देखने में आया था। अगर मैं उनको किसी भी तरह चौकन्ना करने में कामयाब हो जाता और उन्हें हंगामी तौर पर सफर रोकना पड़ता तो इस अमर के कवी इम्कानात थे कि न सिर्फ उस शाहराह का आम ट्रैफिक उनकी तरफ मुतवज्जा हो सकता था, बल्कि कौमी शाहराहों के पुरखतर हो जाने की वजह से रात में गश्त करने वाले फौजी, नीम फौजी या पुलिस की कोई मुसल्लह पार्टी भी दखल अंदाज हो सकती थी, जिसका तमाम तर फायदा हमको हासिल होता। ये सब सोचते हुए मैंने इस कदर जोर आजमाई की कि मेरा बदन पसीने में शराबूर होने लगा, लेकिन कहीं भी कोई चीज अपनी जगह से टस से मस न हुई और मैं थक हार कर एक तरफ बैठ गया। मुझ पर यह वाज़ेह हो गया था कि हमारे हिस्से में आमदोरफ्त के रास्ते में सिर्फ खाली ड्रमों के अंबार नहीं थे, बल्कि किसी नागहानी चेकिंग की सूरत में उनको छुपाए रखने के लिए आखिर में भरे हुए ड्रम लगाए गए थे, जिसका वजन मेरी कामयाबी की राह में रुकावट बन गया था। इस तरफ से मायूस होकर मैंने ट्रक की बगली दीवारों का जायजा लिया, लेकिन उधर मजबूत आयनी फ्रेम में मोटे मोटे तख्ते इस मजबूती के साथ जुड़े हुए थे कि खास औजारों से मदद लिए बगैर उन्हें उनकी जगह से हिलाना नामुमकिन था। ट्रकों की बाड़ी इतनी मजबूत ना होती तो इसके लिए टनों वजनी सामान के साथ नाहमवार और दूर अफ्तादा रास्तों पर सफर करना ही मुमकिन ना होता। इस हिसार को तोड़कर बाहर निकलना मेरे बस से बाहर था। मुखालिफ समत से करीब आने और फिर सन्नाटे के साथ दूर निकल जाने वाले ट्रैफिक की आवाजें मुझे हर लम्हा कुछ कर गुजरने पर उकसा रही थी। शायद हम कौमी शाहराह के किसी मसरूफ हिस्से पर महवे सफर थे और वह वक्त भी माल बरदार गाड़ियों के चलने का था। तवील रास्तों पर सफर के आदि ड्राइवर मौसम के मुताबिक अपने आराम और सफर के औकात बदलते रहते। गर्मियों की तपती हुई दोपहर में वो किसी नहर वगैरह के किनारे घने दरख्तों की ठंडी छांव में रुककर अपने जिस्मों और गाड़ियों के इंजनों को आराम देते और इस कमी को रात के सफर में पूरा करते जब हवा की गर्मी और ट्रैफिक की ज्यादती दम छोड़ चुकी होती है, क्योंकि तवील ड्राइविंग के रवायती आदाब से नवाकिर लोग और शौकीन ड्राइविंग भी रात के सफर को खतरनाक समझते हुए किसी होटल या सराय में पड़ रहने को तरजीह देते हैं। मैंने ट्रक से दाहिनी तरफ फायर करके ड्राइवर को खौफजदा करने के इम्कान पर गौर किया, लेकिन उसे फौरन मुस्तरद कर दिया। इंजन की शोर और हवा की सनसनाहट की वजह से इस अमर का इम्कान बहुत कम था कि ड्राइवर अकबी हिस्से से किए जाने वाले पहले ही फायर की आवाज सुन लेता। वो लोग नफसियाती तौर पर मुतमईन थे कि उनके कैदी बेहोश थे और उनके सरों पर एक आदमी मुसल्लत था।